आगड़ दी एक अर चार पागड़ दी पूजा जब कुपै आगड़ दी एक और चार एक पासे एक पासे चार ने नाम वाला एक चार की ने चार अगे खुलासा किया गहां जाके चार कौन कौन ने हठी जपी तपी और सती यानी गहां कह गए हो भी उतों ਲੱਭ ਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਗੜ ਦੀ ਇਕਾਰ ਚਾਰ ਪਾਗੜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਵੀ ਨੇ कथावाचक भी ने रागी भी ने कथावाचक भी ने श्रोमणी कमेटी वाले भी ने कुछ भी नहीं ये तो सिर्फ वोटां लैके बने हुए ने धर्म नाल तां इन्हां दा कोई संबंध नहीं एक इन्हां दा छापा ही मारिया होया जिवें उहने कहा दिल्ली वाले ने बई जिहड़े एक किस्म दे माफिया ने कब्जा कर लिया गोलकां ते ये गोल हाँ यह गोलक माफिया ही है पर उन्होंने उत्ते हावी है धार्मिक बंदे ते हावी यही है धार्मिक बंदे है नहीं वो भी धार्मिक नहीं उन्होंने धंधा है धर्म ते हावी नहीं हो सकता माफिया जो धर्म हो धर्म है नहीं धंधा है धंधे ते हावी हो जाता धर्म ते किवें हावी हो जूगा इस तरीके नाल ने दूए त्यागी निहंग सिंह भी है बिच उन्होंने भी जड़ियाँ कवियाँ ने वो भी कवियाँ वाले भी आ जाने ने मूहरे लाइन च जिथे भी कमी है कमी वाला आए जाना कई प्रकार के होंगे ने संत भी कई प्रकार के ने हुण किहड़ा एक पासा वो एक पासे सारियां मत्तां हुंदियां ने मन मत्तां एक पासे गुरमत हुंदी है मेन वैसे चार ने चारां दे अगे हाँ पाठ बने हुए ने हाँ पागड़ दी पूजा जग कुप ही पूजा दे बेस ते हो जाती है गल उन्हां दी पूजा होर है इन्हां दी पूजा होर है पूजा ते ही चर्चा होने लगती है पूजा का सवाल आउंदा है पूजा ते मतभेद हो जाते हैं मतभेद हो गए एक पासे चार हो गए एक पासे एक हो गया मतभेद तो किसी गल ते भी हो सकते पूजा दे पॉइंट ते जद चर्चा तू मैं हो जाती है ना कुप्पा वो कहते नहीं यही पूजा है पाठ करते हैं पाठ की पूजा नहीं लेंदे सहज पाठ करते हैं या अखंड पाठ उन्होंने पूजा कहते हैं गुरबाणी नहीं पूजा बनती इन्हां चीज़ों गुरबाणी की पहले तो पाठ की गल ही है नहीं करन दी पड़ गड्डी लदी है गुरबाणी की पूजा जिहड़ी है तन मन अर्पू पूज चढ़ाऊँ निराकारी पूजा सारा कोई है ही निराकारी उत्ते तन मन अर्पू पूज चढ़ाऊँ इत्थे माया की पूजा मूर्ति नूं इस पॉइंट ते जो चर्चा होंदी है एक पासे चार होंदे ने एक पासे कल्ला होंदा हाँ रागड़ दी रोस कर जोश पागड़ दी पायण जब रूप ही वो तो गुस्सा करते हैं ये कहे ते किवें नहीं हुंदी सारे करते हैं अज्ञान नहीं अज्ञान जा रगड़ा दोहां दा जद खेंदे ने खैबाजी हुंदी है दोहां दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਧਰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਰੋਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ दोहां दे विच चारे गुस्से च ने ये वीर रस है ये रोज गुस्से च नहीं है गुस्से च नफरत होंदी है वीर रस च नफरत नहीं होंदी समझाउण दा विशा हुंदा जिवें टीचर है एक बच्चे ते गुस्से हुंदा काते हुंदा भी ये समझदा क्यों नहीं
ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੁੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੁੱਸਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੋਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ। ਇਵੇਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਝੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਬਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਕੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਾਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਾਇਨ ਜਬ ਰੁਪਹੀ। ਪਾਗੜ ਦੀ ਪਾਇਨ ਜਦ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਏ। ਰੋਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਧਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੁਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟਣਾ, ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਰੋਪਣਾ ਗੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਰੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸਾਗੜ ਦੀ ਛਤਰ ਤਜ ਅਤਰ, ਭਾਗੜ ਦੀ ਭਜ ਹੀ ਸੋ ਭ੍ਰਮਰਾਣ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰ ਪੂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਟਾ, ਮਿੱਠਾ, ਘਿਓ, ਕੱਪੜਾ, ਬਸਤਰ, ਪੈਸਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰ ਪੂ ਚੜਾਊਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਮਨਮਤ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ थे। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਡਤ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਡਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਬਚ ਗਈ, ਚੜਾਵਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਜੇ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾਓ, ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ ਜਾਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਦੂਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਭਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਡਾਤਾ, ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮੇ ਕਰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਕੜ ਦੀ ਐਸ ਉੱਜੜ ਹੈ, ਪਾਕੜ ਦੀ ਜਨ ਪਵਨ ਪੱਤਰ ਬਣ। ਆਕੜ ਦੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਐ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਣ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦਰਖਤ ਉੱਜੜੇ, ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਫਲ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਬ ਦਾ, ਜੇ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਫਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਬਾਗ। ਬਾਗ ਫਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਜੜਿਆ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇੜ ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਫਲ ਤੋੜ ਲਿਆ ਬਾਗ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਐ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਫਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਿਆਏ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਿਆਏ, ਜਦ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਆਖਰੀ ਚੁਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਛੱਟੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਛੱਟੀਆਂ ਨਾ ਵੱਢਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਾਲੀ ਉੱਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ ਵੱਢ ਕੇ, ਡੰਗਰ ਫੇਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਸ ਇਹ ਆ ਫਲ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਫਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਫਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਮਦਨ ਕਾਹਦੀ ਉਹਦੀ? ਸੰਸਾਗਰ ਦੀ ਸੁਭਾਟ ਸਭ ਭੱਜ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਚਾਂਵਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗ ਨਚਾਈ ਚਾਂਵਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਆ, ਇਕੱਲਾ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਗਰ ਦੀ ਸੁਭਾਟ ਸਭ ਭੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬਿਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਪਬਲਿਕ ਦੂਏ ਪਾਸੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ। ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਉਹ 2-4-10 ਆਦਮੀ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ 1000 ਆਦਮੀ ਚੋਂ 5-4 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ 5-4 ਆਦਮੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਛਾਗੜ ਦੀ ਛਤਰ ਬਿੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਗੜ ਦੀ ਅਦੋਗਤੀ ਜਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੰਛਾਗੜ ਦੀ ਛਤਰ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਛਤਰ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਦ ਆ ਮਾਂ ਮੁੰਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਂ, ਐ ਮੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਐ ਮੁੰਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੰਗੀ ਕਰਤੀ। ਮਾਈ ਮੁੰਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੀ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁੰਨਤੀ ਆ, ਐ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਆ ਮਾਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਂ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਆਪੇ ਸਰਮੁੰਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਗੜ ਦੀ ਅਦੋਗਤੀ ਜਾਏ ਹੈ। ਅਦੋਗਤੀ ਜਾਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਦੋਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਡੇਰਾ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ। ਅਦੋਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਜੁੜ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਮਰ ਜੋਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਵੇਚ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੋਗਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਜਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਧੋਗਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚ ਨਾ ਮਰਿਆਂ ਚ ਅੱਧਾ। ਬਈ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕਦਮ ਟੁਕਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੇ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਨੇ। ਅਧੋਗਤੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਤੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧੋਗਤੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਪਰ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਛਪੈ ਛੰਦ ਚਮਰ ਚਾਰ ਚਹੂਰ ਢੁਰਤ ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਪਾਵਤ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਉਹ ਢੁਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਮਰ ਚਾਰ ਚਹੂਰ ਢੁਰਤ। ਚਮਰ ਹੈ, ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮਰ ਹੁੰਦਾ ਚਮ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਚਮਰ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਰ ਨੂੰ ਚਮਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਮਰ ਪੋਸ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਾ, ਚਮਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਦੇ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰੇ। ਸੰਗਤ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਗਤ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਪਾਵਤ। ਸੁੰਦਰ ਛਵੀ ਪਾਵਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੀਏ ਅੱਧ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਵੇਦ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ। ਵੇਦ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਜਲ ਕਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਜਲ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਲ ਹੈ ਇਹ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਜਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ। ਜੇ ਜਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੇ ਜਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਲ ਕਹੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਅਰਬਾਜ ਸੇਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਛਬ ਸ਼ਾਵਤ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਸਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਸੇਤ ਅਰਬਾਜ ਸੇਤ, ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮੜ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ, ਕਾਲੇ ਤੇ ਮਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲ ਆਪ ਉਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ। ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਨ ਛਬ ਛਾਵਤ, ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਛਬ ਛਾਵਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਕ ਨਾਚੈ ਪਰਿਮੇ ਆਚੈ, ਪਰਮ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤਰਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ, ਢਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਢਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਤਰਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਤੇ, ਭਰਮ ਆਚਾ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਢੇਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੌਨੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਆਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਰਕ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਤਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਢੇਰ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਰਕੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਥੇਰੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਰਕ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਰਕੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ, ਤਰਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਰਕ ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੰਤ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਿਕਾਰ ਅਚਲ ਅਨਖੰਡ ਅਕਟ ਭਟ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਹਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਊ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊ, ਉਹਦਾ ਖੋਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਥਿਆਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਿਬੜਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭੈੜ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਚੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਗਨਮੈਨ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਗਨਮੈਨ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ
फिर उन्हें डरा के ही सार लैणगे। नहीं मारना तो गनमैन को हुआ आदमी आगे खड़ सकता है। दो आदमी नाल दी ने कहा, एक ने जफा पा लिया, दूसरे ने बंदूक खोली। वो कहना कई तरीके ने ना, फिर तरीका बदल लगे। हर आदमी का तरीका होंदा है। जे तलवार बनी तो ढाल बन गई, जे बंदूक बनी तो मोर्चे बन गए, सब तरीके। हुण बुलेट प्रूफ जैकेट बन गई, सब कुछ बनता जाता है। हर चीज़ का ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਦੂਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਿਕਾਰ ਅਚਲ ਅਨਖੰਡ ਅਕਟ ਭਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੋਂ? ਕਾਲ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਦੂਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਚੱਕਦੀ ਏ ਪੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲੋੜ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਦੇ। ਹਵਾ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗਨਮੈਨ ਖੜਾ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਕੀ ਤੋੜੂਗਾ, ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਨਮੈਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਵਗਿਆ ਕਰੇ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਮਨ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਮ, ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਜਦ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਦਾ। ਜਦ ਤੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ 'ਚ। ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਸੋਚਣਾ ਹੀ, ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ, ਉੱਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ, ਜਦ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਰੇ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ ਕੋਈ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਟਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਕਣ ਸ਼ਟਰ ਜਦ ਚੱਕਣ ਲੱਗੂ, ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੂ, ਜਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਕਰੂ, ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ, ਇਹੀ ਧਿਆਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਸਲਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲਾ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੋੜ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨੋ ਜਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਬਰ ਹੈ,
ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਐਬ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੰਡੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਆਪ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਊ, ਦੂਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਊ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਟ ਭੱਟ। ਅਕਟ ਭੱਟ, ਉਹ ਭੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਅਕਟ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਟ ਅਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੜ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਚਮਰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਅਕਟ ਭੱਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਚਾਰੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਬੋਧੀ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਕੀ ਸਿੱਖ, ਕੀ ਈਸਾਈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਚਮਨ ਢੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਮਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਢੁੱਲਦੇ। ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੋਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੀਡਰ ਜੋ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਿਤ ਓਜ ਅਨਮਿਤ ਅਨੰਤ ਅਛਲ ਰਣਾ ਕੱਟ। ਅਮਿਤ ਓਜ, ਅਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਣੀ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲੂਗਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੋਲੂ, ਤਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਊ? ਅਮਿਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ। ਮਿੱਤ ਅਨਮਿਤ, ਅਣਮਿੱਟ, ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ।
ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਔਗਣ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਜੇ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਖੋਗੇ? ਚੀਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਦ ਆਈ ਸੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਰਗੀ ਦੀ, ਕਈ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੁੱਕਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੂੜਿਆਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ। ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਕਾਹਦੇ ਕਿਹਾ? ਅਮਿਤੋਜ, ਅਮਿਤ, ਅਕਟ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਇਹ ਅਕਟ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ ਅਛਲ ਲਣਾ ਕੱਟ, ਹਾਂ ਅਛਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਛੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਗਤ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਭੋਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੋਲਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਏ। ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤਾ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਧੋਖਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਧਰੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਬੂਤ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਰਖਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਖਾਂ ਇਸੇ ਇਸਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਮਰਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ। ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੂਠਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਠੂਠੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਮ ਹੈ, ਸਮਰ ਜੇਦਨ ਨਿਰਪੋਤਮ ਗਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੋਤਮ ਹੈ, ਨਿਰਪ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਪੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ,
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾ ਦੂਗਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਗਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾ। ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਆ ਗਏ ਹੋਏ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਨਿਰਭਉ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਪੋਤਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਿਰਪੋਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੋਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਪ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਚ, ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਪ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਪ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਪੋਤਮ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਰਪ, ਨਿਰਭੈ ਵੀ ਨਿਰਪ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੋਤਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਪੋਤਮ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗਰਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ? ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਲੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਲੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਅਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਮਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਤੈਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਬਈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ? ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਲ ਆਊ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਦਿਨ ਨਿਰਪੋਤਮ ਗਰਜ ਹੈ। ਨਿਰਪੋਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗਰਜੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਥਨਾਥ ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ 'ਚ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਜਿੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਪਰ ਗਰਜ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਭਟਨ ਹੈ ਸਮਰ ਔਰ ਕਵਨ ਤਬ ਵਰਜ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਜੋਧਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜੋਧਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਣਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹੂ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਊ? ਵਰਜੂ ਕੌਣ? ਜਾਂ ਜੋਧਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੇਰ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਆ ਸਭ ਦੀ। ਪੂਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੂਜਾ ਤੇ।
ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਦਮੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਅਰ ਲਾਜ ਅਮਿਟ ਅਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਣ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਭੈ ਸਪੱਟ। ਉਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਹ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ 70 ਮਰੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰਲੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਅੱਡ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 10 ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਅਰ ਲਾਜ ਅਮਿਟ ਅਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਣ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਲਾਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਨਿਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਛਪਿਆ ਵੀ ਨੀਲਾ ਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀਲ ਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਦਿਆ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਲਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ। ਲਲਾਰੀ ਕਿਹਦਾ ਰੰਗਾਇਆ? ਉਹ ਖੱਦਰ। ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ। ਲਾਜ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਜੋ ਕਹੋ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਜਾਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਘਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਮੇਰਾ।
ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਵਿਦਿਆ। ਜੇ ਅਵਿਦਿਆ ਛੱਡ ਦਈਏ ਬਸ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਫੌਜਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੌਜ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਜਦ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬਲੀਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀਓ ਬਦਲਤੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਅਰ ਲਾਜ ਅਮਿਟ ਅਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ ਉਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ। ਲਾਜ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਲਾਜ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕਿ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਰਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋੜੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਣ ਗਏ। ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਲ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਨੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਲਟਾ ਜੂ, ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਜੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਬਚਾਤਾ। ਜੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਪੈਂਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜੰਗ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਡਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਾ ਅੱਗ ਜਲ ਜੂਗੀ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਅਰ ਲਾਜ ਅਮਿਟ ਅਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ। ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਲਾਜ ਅਮਿਟ, ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ? ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਿਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ, ਅਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੀਮ ਰੂਪ ਭੈਰੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਗ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਵੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਇਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ, ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਭੀਮ ਰੂਪ ਭੈਰੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਮਿਟ ਅਦਾਹਨ। ਭੀਮ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੀਮ ਰੂਪ ਹੀ ਆ, ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਰੂਪ ਝੂਠ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਝੂਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਪਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਭੈਰੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਮਿਟ ਅਦਾਹਨ। ਅਮਿਟ ਅਦਾਹਨ, ਭੈਰੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ। ਉਹ ਭੈਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਦੂਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਉਗਦੇ ਹਵਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਮਿਟ ਉਦਾਹਨ, ਅਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਭੈਰੂ ਭੂਰੂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ, ਭੂਤ ਪਾਤ ਤੇ। ਉਦਾਹਨ ਦਾਹਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਰ ਦਾਹਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਰ ਦਾਹਨ। ਅਦਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਦਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭੈਰੋਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਦਾ ਸੇਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੀ ਅਖੰਡ ਅਡੰਡ ਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਣਾਚਲ। ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਲ ਹੋਏ, ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਿਛੇ ਪੈਰ ਕਰਦਾ। ਅਤ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਅਡੰਡ, ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਡੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਡੰਡ ਇਹ ਹੈ, ਜਮ ਦਾ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਡੰਡ ਹੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਮ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚੰਡ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚਾਨਣ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਦ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸਭ ਚਾਨਣ ਫਿੱਕਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸਭ ਫਿੱਕਾ। ਇੱਕੋ ਜੁਗਨੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਟਵੀ ਜਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭੈਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਵੀ ਜਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਰਖੰਭ ਕੰਧ ਅਜਾਨ ਬਾਹ ਬਾਣੈਤ ਮਹਾਬਲ। ਬਿਰਖੰਭ, 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 ਬਿਰਖ, ਬਿਰਖੰਭ ਕੰਧ ਆਜਾਨ ਬਾਹ। ਕੰਮ ਐ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਖੜ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਖੜ ਗਈ, ਕੰਧ ਮੂੰਹ ਖੜ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਬਿਰਖਮੋਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਰਛ ਖੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਧ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣੇ ਉਹਨੇ। ਜੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧ ਮੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਕਰਤੀਆਂ ਖੜ ਗਿਆ ਪੂਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੀਵਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੰਧੇ ਹੈ ਉਹ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਜਾਨ ਬਾਹ, ਆਜਾਨ ਬਾਹ, ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬਾਨੈਤ ਮਹਾਬਲ, ਬਾਨੈਤ ਮਹਾਬਲ,
अति शक्तिशाली है, अति शक्तिशाली है, नैत बानैत है, हाँ, विद नैतिकता है, हाँ, यानी सारे गुणा सहित है, हाँ, अवगण नहीं है कोई, अवगण नहीं है कोई। ਇਹ ਛਵੀ ਅਪਾਰ ਜੋਦਾ ਜੁਗਲ ਜੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਏ ਹੈ। स्वार्थ नहीं, परमार्थ है, परमार्थ है, सब दा रक्षक है, किसी का भी भक्षक नहीं। रक्षा ओदी रक्षा आ हर प्रकार। देखो ये जिहड़ी बुद्धि है संसार दे विच भी तुहानू ये काम आऊगी, संसारी कामकार च भी काम आउंदी है, अकल तां संसारी कामकार च भी काम आउंदी है, गाहां दा काम आउणी आउणी है, इत्थे दा भी काम आउंदी है, गाहां भी काम आउंदी है। लोक सुखी परलोक सहेले, ये लोक च भी सुख देने वाली है ना अकल। जिन्नी ज्यादा हो उन्ना ही सुख है, जिन्नी अकल घट है उन्ना दुखी आदमी। ਇਹ ਛਵੀ ਅਪਾਰ ਜੋਦਾ ਜੁਗਲ ਜੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਏ ਹੈ। जुगल हो गए हुण दो, जुगल दो दा हुंदा। जुगल गायन कहते ने, दो जाने जब मिल के करते हैं जुगल कहते हैं। कपल जिन्होंने आप कहते अंग्रेजी च कपल, जुगल की एक तो विद्या सी, एक इलाज, दो हो गए ना। दो जा जुड़ के निशान बजाउणगे ना, जुगल दो जोधे दो इकट्ठे होके जब इकट्ठे होके बोलणगे, विद्या भी ब्रह्म विद्या होवे और इलाज भी होवे। जिहड़ी संसारी विद्या वो व्यापार हुंदी है, परमार्थ नहीं हुंदा, स्वार्थ हुंदा। कोई विद्या ले लो संसार दी, वो निर्लज हुंदी है। डॉक्टर कहता इन्नी फीस लऊँ तां देखूँ, पहला जमा करा दे, निर्लज कहता ना। फिर मिनिस्टर कहता भी इन्ने बजे तो इन्ने बजे ही मिल सकता, हुण तां मिनिस्टर सुत्ता पिया, हुण नहीं मैं, हुण चाहे तू कितों आया हो। मैं बाकी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੀਚ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਆ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਗਈ ਕਛੁ ਕਾਜ ਸਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ ਆ, ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਰਲਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਬੀਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊ ਟਾਈਮ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ? ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਬੋਰਡ? ਇਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਲਾਜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਨਿਰਲੱਜ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਆ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ ਕੁਛ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਲੱਜ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਭੁਲੇਖਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਟ, ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ, ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਹੈ ਭੂਪ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 5000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 5000, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਨਿਰਲੱਜ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਲੱਜੇ ਆ, ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਮਗਰ ਉਹ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਦੂਏ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਤੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਰੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਜੇ ਫਰੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏ, ਜਸ ਹੈ, ਆਪ ਜਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਸ ਹੈ, ਆਪ ਜਸ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਆਪ ਜਸ ਲੈ ਗਿਆ ਲੰਕਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਚਲ ਉਹ ਆਪ ਜਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਜਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਜਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜ ਹੈ ਭੂਪ ਤਜ ਲਾਜ ਸਭ ਏਕ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਦ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਔਰ ਲਾਜ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਖੜਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾ ਦੂਆ। ਭੱਜ ਹੈ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਅਖੰਡ ਏਕ ਜਾਨੀਐ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਜੋਗ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ? ਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਰਥ। ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ। ਸੰਜੋਗ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਜੁਗਲ, ਜੁਗਲ ਵਿਦਿਆ ਰਾਜ। ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ। ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ, ਇਹ ਸੂਰਮਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਸੀ ਦੋ ਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੀਜ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸੰਜੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੱਕ। ਅਖੰਡ ਏਕ ਜਾਨੀਐ। ਉੱਥੇ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਗਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੁਗਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜੁੜ ਗਈ। ਗੁਣ ਨਾਲ ਝੂਠ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਔਗਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਗਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਆ ਗਈ ਨਾ ਨਾਲ। ਸੰਜੋਗ ਜਦ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੋਗ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਰਥ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਰਥ ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਸਵਾਰਥੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਜੋਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਵਕੀਲ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਅਖੰਡ ਏਕ ਜਾਨੀਐ। ਸੋ ਸੰਜੋਗ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਅਖੰਡ ਏਕ ਜਾਨੀਏ। ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਹੁਣ ਸੰਜੋਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਅਰ ਮਨ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਵੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ लागो इस युग में, सो कहिया था सूरत आई। रंग ने एक कीते ने दो, हर के रंग ने। हाँ, सो धाम धाम जास को प्रताप आज मानिए। सो धाम धाम जास को प्रताप आज मानिए। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਾਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਜ ਮਾਨੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਸੁਮਤੀ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ। ਸੁਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੁਖੇ ਸੁਖੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੈ ਸੁਮਤੀ ਤਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਨ, ਜਹਾਂ ਕੁਮਤੀ ਤਾਂ ਵਿਪਤੀ ਨਿਦਾਨ। ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਦੂ? ਉਹ ਏਕਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਏਕਤਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ। ਏਕਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ। ਸੰਜੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਏ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ 40 ਸਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਣੇ ਸੀ, ਕਾਣੇ ਤਾਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਾਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੰਗਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੰਟ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਡੰਡ ਅਛੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗਤਾ ਸੁਭਾਖੀ ਹੈ। ਅਡੰਡ ਅਛੇਦ ਹੈ, ਅਛੇਦ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਅਛੇਦ। ਡੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੈ? ਔਰ ਅਛੇਦ ਹੈ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੁਭਾਖੀ ਹੈ। ਅਭੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਅਪੰਗਤਾ ਸੁਭਾਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਡੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਆਜ ਤੌਣ ਸੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਅਡੰਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਸੀ। ਅਭੰਗ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਛੇਦ ਅਭੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਸਦਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਸ ਭਾਖੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਜ ਤੌਣ ਸੋ ਜੁਝਾਰ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਜ ਤੌਣ ਸੋ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੁਝਾਰ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਜੁਝਾਰ ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੁਝਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੁਝਾਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜੋਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋਦਾ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬਣ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫਿਰ ਤੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਮੀਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਲ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦੂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੋਲ ਦੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੋਲ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕਮੀ। ਮੁੱਠੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਖੋਲੋ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮੁੱਠੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਬੰਦ ਆ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਕਪੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੜ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲਤੇ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ? ਆਵੇ ਕੌਣ? ਅਖੰਡ ਮੰਡ ਲੀਕ ਸੋ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀ ਐ। ਅਖੰਡ ਮੰਡ ਲੀਕ ਸੋ, ਅਖੰਡ ਮੰਡਲੀ ਆ ਉਹ। ਅਖੰਡ ਮੰਡਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਮੰਡਲੇ ਅਖੰਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਖੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਖੰਡ ਮੰਡ ਲੀਕ ਸੋ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਸਾਰੇ ਮੰਡਲੀ ਉਹ ਅਖੰਡਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀ ਐ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਦੇਖੀਏ। ਉਹ ਵੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੂਰਮਾ ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲਿਖੀ ਐ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਬਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਦੁਕ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜੁੰਮੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਜਦ ਚਲਾਇਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਭਾਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਡੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਕਰੂ ਕੋਈ। ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਡ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਰੇ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡਰੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚਰਖੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਜਿਤ ਤਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਜੀਤ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੀਤ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਬਾਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਜਦ ਮਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਡੰਡ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਅਖੰਡ ਦੇ, ਅਡੰਡ ਦੇ, ਇਹ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦ ਮਨ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਗਰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜ ਕੇ ਸਲਜ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਲਜ ਲਾਜ ਸਹਿਤ, ਗਰਜ ਸ਼ਸਤਰ ਸੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਸਲਜ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਲਜ ਗਰਜ ਕੇ ਲਾਜ ਸਹਿਤ ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ ਸਹਿਤ ਕਿਵੇਂ? ਸਲਜ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਲਜ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਚ ਜਵੇ। ਰਥ ਧਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਥ ਉਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਲਾਜ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਬਚੂਗੀ ਲਾਜ। ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਿਯਮ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾਜ ਬਚੂਗੀ ਤੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਬਸ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਜ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬਚੀ। ਐ ਬਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਲਾਜ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜੂ? ਜਿੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਊ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਥੋੜਾ ਸਦਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਲਾ ਕਹੇ ਜਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੇਖ ਲੂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੋਭ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ। ਮਾਰ ਤੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਰ ਤੰਡ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰ ਤੰਡ, ਜਿੱਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਜੋ ਰਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਨਿਚੋੜ, ਉਹ ਮਾਰ ਤੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਤੰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰ ਤੰਡ। ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਤਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਤੰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ। ਹਾਂ, ਅਮੰਡ ਮਾਰ ਤੰਡ ਜਿਉ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੋਭ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਸੋਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਤੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੁੱਕ ਜਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ
ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਸੋ ਪਾਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਪਾਏ। ਚਲੋ।